सर्वप्रथमे जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम समस्त मोर नमस्कार। मु आपण मानक साक्षात गोटे भिडियो नहीं आसी जड़े सिस्टर से किपरि प्रचार करुच्ची ताहा आपण मानक मु देखैबी। ताहापरे मु बाइबल रु आपण मानक किछि वाक्य कहिबी। ए जो स्त्री लोक प्रचार करुच्ची लोक मानक आगरे स्टेज रे ईश्वरंक उद्देश्य रे जो स्टेज तैयारी हेइची से स्टेज रे से किपरि बाइबल रो विपरीत रे कथा कहूची ताहा आपण माने सुनंतु। आउ जो वाक्य मु रखिबी आउ से जो कथा कहूची ताहा बाइबल संबंधी समर्थन करुची कि नाही तार जो कथा कहूची से कथाटा से वाक्य बाइबल समर्थन करुची कि नाही आपण माने ताहा विचार करंतु। गरीबी से इतनी नफरत करो जितना आप कैंसर से डरते हो। कैंसर ना आए डरते हो, कोई बीमारी ना आए डर लगता है, तो गरीबी से क्यों नहीं डरते? ये भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ा श्राप है। इसको मत लेके जियो। अगर आज आपके हाथ बंधे हुए हैं वो प्रभु ने नहीं बांधे हैं। प्रभु ने हमें जेनरस बनाया है। परमेश्वर ने हमें उदारता से, वो देने वाला उदार है, तो हमें क्यों नहीं बनाया उदारता से? बिल्कुल बनाया है। अगर आज आपके हाथ बंधे हुए हैं, परेशान हो आप सिर्फ एक कागज के उन पन्नों के लिए जिन्हें हम रुपया पैसा बुलाते हैं, मैं बता रही हूँ उस स्पिरिट को आज तोड़ना बहुत जरूरी है। तार कहिबार उद्देश्य यह जे गरीब बा दरिद्रता गोटे अभिशाप। आउ कैंसर रोग को लोक माने जेपरिक डरती दरिद्रता को बा गरीब सेमिति डर बोली से कहूची। आउ से कहूची जे ए जो दरिद्र बा गरीब यह एक अभिशाप बोली से कहूची। आउ कैंसर बा रोग भी तार दृष्टि रे, तार भावना रे, तार विचार रे ताहा अभिशाप बोली से कहूची। किंतु बाइबल रु मु आपण मानंको ए दुईटी विषय खोलिबा को मु चेष्टा करिबी बा ए दुईटी विषय केतरा बाइबल नहीं कि आपण मानक साक्षात रे मु रखिबा को जाऊ अछि जे प्रकृत रे रोग आउ ए दरिद्र कोन अभिशाप की। जदि अभिशाप ताहेले जो माने दरिद्र बा जो माने रोगग्रस्त से माने स्वर्ग को जाई पारिबे नाही। कारण स्वर्ग रे कौन सी अभिशप्त जिनिस बा अभिशाप जिनिस अधिकार करि पारिबो नाही बा प्रवेश करि पारिबो नाही। आपण माने देखंतु एठारे लोक पुस्तक तार 6 अध्याय तार 20-21 रे कौन लेखाइछि। से समय से आपणा शिष्य मानक प्रति दृष्टिपात करी कहिले, दिनहीन जे तुम्भे माने धन्य, कारण ईश्वरंक राज्य तुम्भ मानकर। जीशु आपणा शिष्य मानक कहउचंती जे दिनहीन जे तुम्भे माने धन्य, कारण ईश्वरंक राज्य तुम्भ मानकर। जो माने कि दिनहीन, जो माने कि दरिद्र, जो माने कि गरीब श्रेणीर लोक माने, सेही लोक मानंकु जीशु ख्रीष्ट कहउचंती जे तुम्भे माने कोन करिवो? तुम्भ स्वर्ग राज्य बा ईश्वरंक राज्य तुम्भ मानंकर। जदि दिनहीन लोक माने, दरिद्र बा गरीब श्रेणीर लोक माने जदि ईश्वरंक राज्य अधिकार करि पारिबे जीशु ख्रीष्ट निजे कहिचंती, ताहेले ए जो भौणी, ए जो स्त्री लोक कहूची से विषयटा कौन? से सबु कथा बाइबल संबंधी ना निजर मनर कथा बा निज हृदय रे जो कल्पना करके कह जाउती से समस्त कथा कौन से काल्पनिक कथा की? आउ गोटे बाइबल रे मु आपण मानकु नै जिबा को इच्छा करे। एठारे लेखाइछि जे पुनश्च मु तुम्भ मानकु कहूअछि, ईश्वरंक राज्य रे धनी लोकर प्रवेश करिबा अपेक्षा बरं सूचीर छिद्र देई ओटर प्रवेश करिबा सहज। एठारे लेखाइछि माने धनी लोक ईश्वरंक राज्य रे प्रवेश करिबा बदल रे ए जो ओट, जो ओट की बहुत बड़ तार आकृति बहुत बड़,
ସେଇ ଓଟ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ? କେବେ ବି ଓଟ ସୂଚୀର ବା ଚୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ କେବେ ବି ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେପଟେ ଯାଇପାରିବ କି? ସେ ଯେଉଁ ଚୁଞ୍ଚିର ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଗଳି ପାରିବ କି? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଧନୀ ହେଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଜଗତର ଧନ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ନା ଏ ଓଟ ଚୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ କେବେ ସେପଟେ ଗଳିପାରିବ ଯାଇପାରିବ, ନା ଏ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଧନରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ନା କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ କି ନିଜ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେ ଧନୀ ଲୋକ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏ ରୋଗ ବି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24-25, ଲୋକଅଧ୍ୟାୟ 24-25 ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଧନୀ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖ ଭୋଗ କରିଅଛ। ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତୃପ୍ତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବ। ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୋକ ଓ ରୋଦନ କରିବ। ଏଠାରେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଧନୀ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଧନୀ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଧନୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଏ ଧନୀମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ହାଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ବିଷୟ କି? ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଆଉ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛି? ଧନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧନୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରହିଅଛି ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 9-19 ଯଦି ଦେଖିବା 23 ଆଉ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠାରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, ଖାଇ ପିଇ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଜଣେ ଲାଜାର ବୋଲି ଭିକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାର ଦେହଯାକ ଗାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ମେଜରେ ସେ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ବଳିଲା ବା ଯାହା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେ ଗୋଟେଇକି ଖାଇକିରି ପେଟ ପୁରଉଥିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ନା ଖାଇବା ପିଇବାର ସୁବିଧା ଥିଲା, ନା ନିଜର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସୁବିଧା ଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବଲରୁ ବୁଝିପାରିବା। ଦିନେ ସମୟ ଏପରି ଆସିଲା ଯେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମରିଗଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେ ଧନୀ ଲୋକ ସମାଧି ପାଇଲା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭିକାରୀଟି, ଲାଜାର ଭିକାରୀଟି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଡ଼କୁ ନିଆଗଲା, ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଧନୀ ଲୋକ ସମାଧି ପାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍କରେ ପଡ଼ି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ ଲାଜାର କି ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା,
ତାର ମେଜରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଅଇଁଠା କିଛି ଖାଇକିରି ପେଟ ପୂରେଇଥିଲା। ଘା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଜାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଉଛନ୍ତି ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଧନୀ ଲୋକ ନର୍କରୁ ସେ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନର୍କରେ ସେ କଲବଲ ହେଉଛି ସେଇ ନର୍କରୁ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଜାର ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୀ ଲୋକ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛି ନା ଜଣେ ଦିନହୀନ ଲୋକ ଯିଏକି ଜଗତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ତାର ଜୀବନରେ ଅସହାୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ବିଷୟ ଲେଖାଇଛି ବାଇବଲରେ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ କେଉଁଠି ଯାଇଛି? ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଧନୀ ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବ ନା ଗରିବ ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବ? ଜଣେ ଭିକାରୀ ହିଁ ଭିକ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଇଛି ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜାର ଭିକାରୀ ଲାଜାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାହା ବି କୌଣସି ମାଣେ ଚାଉଳ କି 1000 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଟୋପାଏ ମାତ୍ର ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ନର୍କର ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଟୋପାଏ ପାଣି ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛି, ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି ନା ଗରିବ ଲୋକ? ଭିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି ନା ଏ ଧନୀ ଲୋକ? କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ନା, କେବେ ବି ତୁ ପାଣି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜଗତରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖରେ ତୁ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଜାର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଏବେ ସେଠାରେ ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଜାର ମୋ କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜଗତର ଧନ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ବି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଦିନେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା। ଲେଖାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଏକ କଣ୍ଟକ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ଯେପରିକି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ମାନେ ପାଉଲ ବି ସେ ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଉଲ କି ତାର ରୁମାଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ବାଇବଲରେ ଯାହା ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଲେଖାଇଛି ତାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆୟୁବ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7-8 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି, ଶୟତାନ ଆୟୁବକୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟକ ତାହା ଦେହରେ ଜାତ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖପରା ନେଇ ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ଆଘାତ କରୁଛି, ରାମ୍ପୁଡ଼ି ସେ ରହୁଛି। ଏତେ ସାଂଘାତିକ ତାର ଗାହା ହେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଦାସ ଆୟୁବ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯେ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲାଜାର ଜଣେ ଭିକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ
तार रोग कौन सी प्रकार गोटे ए जो स्त्री लोक कहूँ जे ताहा गोटे अभिशाप बोली, किंतु जड़े अभिशाप पाइथिबा व्यक्ति केबे भी स्वर्ग अधिकार करि परिबो नाही। केबे भी जड़े लोक जे कि गरीब श्रेणीर लोक से अभिशाप जो से गरीब अवस्था अच्छी ताहा नुहे। कारण जीशु ख्रीष्ट निजर शिष्य मान को कहले दिनहीन जे तुम्भे माने धन्य, कारण ईश्वर राज्य तुम्भ मानकर। एथिपाई आजिकाली अनेक एपरी प्रचारक बाहरिले धन संपत्ति जेपरी पाइब एथिपाई बोली लोक माननकु कोन भ्रांत शिक्षा दउचंती। आ सुस्थता पाइबा निमंते अनेक लोक माने बे भ्रांत शिक्षा दउचंती। किंतु आमे ए जगत रे रोगग्रस्त हेउ कि गरीब अवस्था रे थाउ, जदि आमे ईश्वरंक सहित अछु, ईश्वरंकर निकटवर्ती होई तांकठारे जे विश्वास करूछु, ताहेले दिन आमे ईश्वरंक राज्य प्रवेश करि पारिबा, अधिकार करि पारिबा। आमे जदि बाइबल जदि आउ थेरे अधिक बाइबल भितर को जीवा जे जो माने कि ईश्वरंक लोक थिले, मोशांक विषय लिखाई एब्रिय पुस्तक 11 अध्याय तार 24 रु 26 पर्यंत से मिस्रर धन को से निर्भर करि नथिले, पारुंकर कन्यार पुत्र हेबा पाई से इच्छा करि नथिले, किंतु ईश्वरंक लोकमानंक सहित बरं दुख भोग करबाकू से पसंद कले, कृष्णंक पाई से दुख भोग करबाकू पसंद कले। देखंतु से मिस्र देश रे किपरि आडंबर रे प्रतिदिन बहुमूल्य वस्त्र पिंधि जीवन यापन करि पारि थान्ते, भले खुशी रे आनंद रे से रही पारि थान्ते, किंतु ताहा से चाहि नथिले, केवल ईश्वरंक लोकमानंक सहित दुख भोग करबाकू से पसंद कले बोली लिखाई। किंतु एमाने ए स्त्री लोक आउ तांकर सहित अनेक लोक अछंती, एमाने कोन प्रचार करूचंती। एणु आपण माने विचार करंतु, जदि मु जो जो बाइबल बाहर करिकि आपण मानक साक्षात रे रखि अछि, ताहा जदि मु भूल रे आपण मानक साक्षात रे रखिछि, ताले कमेंट रे लेखंतु आपण भूल कहिचंती बोली। जदि से स्त्री लोक जो प्रकार कहूँ ताहा जदि भूल अच्छी बा तार जदि ठीक अच्छी ताहा भी कमेंट रे लिखिबे। रहिली समस्त मोर नमस्कार।